ജോൺ ജബരാജിനെ കുറിച്ചതാണ് ഒരു ചില പോസ്റ്റുകൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചാനലുകളിലും കേരള മറ്റു പല ചാനലുകളിലും പാർക്കുവാൻ ഇടയായി. ഓക്കെ, ന്യൂസ് ഇതാ. ജോൺ ജബരാജിന്റെ വൈഫ്, പിന്നെ മാമനാര്, പിന്നെ വിക്ടിം കുളന്തകള് എല്ലാവർക്കും മൊഴി കൊടുത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ജയിലിക്കുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ജയിലിക്കുള്ള കിടക്കറ എല്ലാവരും കുറ്റം ചെയ്തവർ എന്ന് നമുക്ക് சொல்ல முடியாது. வெளியில் இருக்கிறவரெல்லாവരും നിരപരാധിയും നമുക്ക് சொல்ல முடியாது. ആനാലും എല്ലാത്തിനും മേലെ ആണ്ടവരുടെ ഒരു കരം ഇருக்கு. വേദത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഇருக்கு, ദേവൻ നീതീകരിച്ചവനെ യാർ കുറ്റം സുമത്തും. അതപ്പടി அந்த വഴിയെ പോകട്ടും. ജോൺ ജബരാജ് ആണ്ടവരുടെ പാർവയില്, നിയമത്തിന്റെ പാർവയില് കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുമാനാൽ അത് കേറ്റപടിയുള്ള ശിക്ഷ കിടക്കട്ടും. ശിക്ഷ അഥവാ കിടച്ചിടിച്ചാൽ നമുക്ക് வாழ்க்கை ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് அல்ல. இப்போ வாழ்க்கை எங்கேயும் ஃபுல் ஸ்டாப் தான், இனி எழும்ப முடியாது, பயன்பட முடியாது என்று சொல்லுகிறது. ஜோன் ஜபராஜ் தேவனிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட ரெவலேஷன், தேவனோடு இருக்கிற பற்றுதல், கிரெடிபிலிட்டி எப்படி ஆண்டவருடைய உயர்த்தெழுதல் வல்லமையுமாய் சேர்த்து முன்னோட்டு ஸ்டெப் வைக்க போகிறோம், അതിന് സാരവത്താ இருக்கும். എത്രയോ മക്കൾ ഇതിന് സമാനമായി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ വിഷയങ്ങളിലെ കുഴിക്കുള്ള இருக்கிறோம். ഇപ്പൊ TPM ചർച്ച മാതിരി വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഷയം വന്നിച്ചാ നീ വിശ്വാസിയായി இருக்க வேண்டும். ഒരു ചില ഇടങ്ങളിൽ നീ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണം. ചർച്ചിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പിന്നെ വെളിയിലെ തൂക്കി എറിയുക. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെല്ലിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവരുടെ വിഷയം തെറ്റോ ശരിയോ വെളിയിൽ വന്ന്, அப்போ வெளியில் வந்துடுச்சினால் நாம் என்ன சொல்கிறோம், வெளியில் வந்துடுச்சினால் அவன் வீடு இருக்கு. இதை விட அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறவர் தான் இவனை எதிர்த்து சேனல்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். சர்ச்சு, வால்போஸ்ட், டிவி மினிஸ்ட்ரி എന്നൊക്കെ சொல்லி பெரிய ஊழியம் பண்ணுகிற நபர்கள் இன்னும் இதை விட அப்பாற்பட்ட தவறு செய்து மறைந்திருந்து எவനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിக்கிறோம். ഇതാണ് വിശേഷം. പ്രിയമാനവர்களே, ഒരു മനുഷ്യൻ വീഴുகிறது സൂழ்நிலைയിൽ വീഴലാം, പിന്നെ മനനിലമയിൽ വീഴലാം, മതത്തിൽ വീഴലാം, ഒക്കെ വീഴലാം. ஆனால் ഒരുവനും ആണ്ടവനും തമ്മിലുള്ള ആവിயின் ഐക്യം, மனதின் ஒருக்கம், பவுல் சொல்லி நான் ஆரை நம்பி இருக்கிறோம் அறிகிறோம், அந்த ஒரு உறுதி. இப்ப நம்ம யாரும் பூர்ணரல்ல. இப்ப இவரு இந்த செய்த தவறு, இப்ப செய்தது ஆரோபிக்கிற தவறு உண்மையா இருக்கலாம், அதை கிரியேட் பண்ணியா இருக்கலாம். இதை சார்த்த வீடு இருக்கு, எழும்ப முடியாது. ஆண்டவருடைய உயர்த்தெழுதுதலின் வல்லமையிலூടെ ഒരു നബറെ കരം പിടിച്ച് എഴുമ്പേറ്റ മുടിയാത്ത ഒരു കുഴിയും இந்த ഉലകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന ஞாபகம் നമ്മൾക്ക് இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கு உலகம் மொத்தம் ஜோன் ஜபராஜ் வீணு എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൊട്ടിഘോഷിக்கிறோம். ஆனால் ഒരു കാലത്തേക്ക് പിൽപ്പാട് നിയമത്തിൻ വഴിயாக ஆண்டவர்களாக ഇവർ നിരപരാധി എന്ന് சொல்லிடுச்சினால் இதே கொட்டிഘോഷം நீங்க கோஷிக்குமா? இதுதான் ஜோன் ஜபராஜிന് ഒരു കഷ്ടകാലം. இந்த காலத்தில் ஒரு சில பாடம் ஜோன் ஜபராஜிനും இருக்கு. 37 வயது, பெரிய ஸ்டேஜுகள், வசதியான அனுபவங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸுகள், அதேபடி பிஸியான ஷெட்யூல் வந்திருக்கு. அப்போ இந்த நிலைமையிலும் അവർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, இந்த ഒരു കുഴി, இந்த ഒരു சிறையிருப்பின் അനുഭവത്തിൽ കടന്ന് വന്ന ഈ അനുഭവത്തില് അവർ മേലെ പാർക്കുമ്പോൾ തെളിയും, ഇവളോ മേലെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കീഴെ വന്നിருக்கு, ഇവളോ മേലെ ആണ്ടവരുടെ വച്ചിருக்கு എന്ന് சொல்லுகிற അനുഭവം നമുക്ക് വെളിയാക നമുക്ക് കൺഫേം ആകരുത്, നാം കീഴെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. அதனால இன்னும் கிருபை என்று சொல்லி முன்னேறக்கூடியதான ஒரு வாய்ப்பு ஜபராஜின் ஆண்டவர் கொடுக்கும். என்னுடைய மனதில் நினைக்கிறோம், இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி விஷயத்துக்கு ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുகிறது ജോൺ ജബരാജിന്റെ വൈഫിനും കുഴന്തയ്ക്കും மட்டும்தான். ഏതൊക്കെ ഒരു ചില വിഷയം, ഫാമിലി ലൈഫ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സഹജമായ വിഷയം ഇരിക്കലാം. ഞാൻ അതിനെ സാധകമായിട്ടോ മാർവാടായിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യലേ. ஆனால் இந்த ஜெயிலுக்குள்ள போறதுக்கு ஏதோ ஒரு சில குரூப்புகள், ஏதோ ஒரு சில திட்டங்கள்,
ஏதோ சில 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 கால்குலேஷன்களுടെ தவறான மூவ்மெண்ட் இருக்கு. அது வருகிற நாളുகளிலே வெளிப்பட்டு கடந்து வரப்படும். ജോൺ ജബരാജിനെ ഇന്നും ആണ്ടവർക്ക് பயன்படுத்த முடியும். ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു വേദനയും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. തിരികെ വരാതെ വണ്ണം ആരും അകന്നു പോയിട്ടില്ല. തിരികെ കിട്ടാതെ വണ്ണം ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. അരികെ വരാതെ വണ്ണം ഒന്നും അകലെ പോയിട്ടില്ല. മറുപടിയും ഉദിക്കാതെ വണ്ണം ഒന്നും നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ജീവനാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത്. പ്രിയമാനവர்களே, അവർ തപ്പ് ചെയ്തുമാനാൽ அந்த தப்பை ഞാൻ ന്യായീകരിച്ച് ഞാൻ പേശല. നമുക്ക് தெரியும், സിലുവയിലെ കള്ളൻ അവന് പർദീസിന്റെ അനുഭവത്തെ ആണ്ടവർ കൊടുത്ത് அந்த சிலுவையில் கிடந்த வேளையிலும் நொறுக்கப்பட்ட அவன் உள்ளத்தை பார்த்து அவனோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பார்க்கும். ஆனால் 10 പരം പോക്സോ കേസിന്റെ പ്രതിയാ. എവ്വളോ കഷ്ടങ്ങൾ. അവന്റെ ശരീരത്തെ, മരിച്ച ശരീരം ആര് വന്ന് പുതയ്ക്കുമെന്ന് ആരുമേ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവൻ, അവനാണ്ടവർ കൊടുത്ത ഒരു നീതി. ബറബാസ്. വേദത്തിൽ എത്രയോ പേരെ നമുക്ക് പാർക്ക മുടിയും. அவங்களை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் அவர் மறுபடியும் பயன்படுத்தி அப்ப மறுபடியும் பயன்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு அனுபவம் ஆண்டவருடைய உயர்த்தெழுத வல்லமையில் இருக்கிறதுனால யாரையும் விதிச்சு தள்ள முடியாது. வார்த்தை பேசலாம், அபிப்பிராயம் പറയാം, വിമർശിക്കാം, அவரை തെറ്റെന്ന് சொல்லலாம். ஆனால் ഒരുവൻ വീണ് അവൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അവൻ வரலாறு முடிஞ்சு എന്ന് யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. அதனால ஒருவന്റെ உள்ளம் ஆண்டவருமாயிட்டு எப்படி இருக்கிறோம் എന്ന് നമുക്ക് தெரியாது. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிലെ சேனലുകളും ഇവരെ മാർവാടായി വാർത്ത சொல்லுகிறவരുടെ മൈൻഡ് മൊത്തം ജോൺ ജബരാജ് വീണു എന്ന அந்த കുഴിക്കുള്ളത്താൻ നീങ്ക இருக்கிறோம். கவனமா இருக்க வேண்டும். இன்ன சேனல் உள்ளவரும் இவருக்கு எதிரே பேசுகிறவரும் நீங்க அந்த அவரை குழிக்குள்ள, நீங்க சொல்லிய குழிக்குள்ளே இருக்கிறோம். ഒരുപക്ഷെ ജോൺ ജബരാജ് എന്ന കുഴിയിൽ വീണിരിக்கலாம். കുഴിയിലിരുന്ന് ആണ്ടവരോടുള്ള സാർവിലെ അവർ മേലെ ബഹുദൂരം വന്നിരിക്കലാം. അതുകൂടെ നമ്മൾ അറിയ വേണ്ടും. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാഴ്ക്കയിലും വേദം சொல்லியிருக்கிறோம், பக்தியோடு ஜீவிக்கிறவர் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருக்கும். பச்சைமரம் என்னோட வாழ்க்கையில் இப்படி இருக்குமானால் നിങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலும் இருக்கு. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്പമുണ്ട്, കഷ്ടമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദിടം കൊള്ളുங்கள், ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കും. ഏത് വിഷയത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ജയത്തെ തരുമ്പടി അളവുക്ക് ജയത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ആണ്ടവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കും. ചിറയിരിപ്പിനുള്ള അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ, കരീത്തിൻ തോട്ടിൻ കീഴെ ഏലിയ, അതേപടി പത്മോവിലെ യോവാൻ, ഗത്സമനയിലെ യേശു, ഇവരുടെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കപ്പെടുമാനാൽ അവരന്ത വേളയിലും അവരുടെ സമാധാനം ഇളന്നു പോകാമൽ ആണ്ടവർ അവരെ പാതുകാത്ത്. ജോബിന്റെ വാഴ്ക്കയിൽ ശരീരം വരെ വ്യാധിയറ്റ് നിർമൂലமான വേളയിലും അവൻ ഒരുപോതും ഇവർ എന്ന് சொல்லல. ജോൺ ജബരാജനോടുള്ള ഒരു ദൂതതാണ്. വൈഫ് ചെയ്ത്, അസിസ്റ്റന്റ് ചെയ്ത്, അമ്മായി മാമൻ ചെയ്ത്, പാസ്റ്റർ ചെയ്ത്, നൻപൻ ചെയ്ത് അല്ല. ആണ്ടവർ എന്നെ പാർക്കുന്നു, ആണ്ടവർ എന്നെ അറിയുന്നു, ആണ്ടവരുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബന്ധം, എവരുമായിട്ടല്ല. അപ്പടിപ്പെട്ട നിലമയിൽ ജോൺ ജബരാജ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരപ്പെടുമാനാൽ இந்த நிலத்தை போல மறக்கப்பட்டவன், அறுவடை காணாமல் தனிந்து போனவன், தோல்வியின் ஆழங்களில் மூழ்கி போனவன், வாழ்ந்திடும் நோக்கம் தன்னை இழந்து போனவன். அதிகமான நிலைமையிலே, முன்னேற்றத்தை விட വ്യത്യസ്തமான நிலையிலே ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று பயன்படுத்தக்கூடியதான வாய்ப்பை ஆண்டவர் வரப்போகிற நாட்களில் என் வாழ்க்கையிலே செய்யப்படும். அதனேற்ற கிருபை ஆண்டவர் அனுப்பும்.
19ஆம் நூற்றாண்டில் வாட்ச்மான் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் ஜெயிலுக்கு சிறைக்குள்ள ரொம்ப டார்ச்சரிங், மென்டல் டார்ச்சரிங், ஹெவி அசைன்மெண்ட் கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு பசியோடு கூட ஒரு கூட்ட எலிகளை அது ரூமுக்குள்ள இட்டு கடைசியில் அவர் இறந்து போய் அவங்க பாக்கெட்டு ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിക്കുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ இப்படி எழுதி வச்சு இம்மட்டும் என் சந்தோஷத்தை நான் பாதுகாத்து கொண்டேன். பவுல் சொல்லி என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் பாதுகாத்து கொண்டேன், என்னுடைய நிம்மதியை பாதுகாத்து கொண்டேன், சந்தோஷத்தை பாதுகாத்து கொண்டேன். எவ்வளவு பிரச்சனை வரட்டும், எவ்வளவு போராட்டம் வரட்டும், எவ்வளவு நெகட்டிவோ போசிட்டிவோ പിശാചിനാലുള്ള പ്രശ്നയോ നമ്മളുടെ തവറിനാലെയുള്ള പ്രശ്നയോ നമ്മളുടെ അബദ്ധത്തിനാലുള്ള പ്രശ്നയോ നാം വരുപ്പത്തിന് ചെയ്ത വിഷയമോ ஆண்டவர் അനുവദിച്ച எவ்வளோ விஷயம் இருக்கட்டும், எந்த விஷயம் இருந்தாலும் நமக்கு இனி வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வேளையில் நாம் செய்യേണ്ടത് மனித பார்வையில் பார்த்து நம்முடைய மனம் கலங்காமல் ஆண்டவரிடையோடு பார்த்து இருக்கப்படுமானால் நாம் வெளியே வருகிற விதம் இவ்வளவு நாள்கள் யாரும் பயன்படாத அளவுக்குள்ள ஒரு அனுபவம் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் தரப்படும். அதனால தமிழ் சேனல்களில் இவருக்கு அவதூறானாய் கொட்டி கோஷிக்கிறவர்கள் கவனம், நீங்க இன்னைக்கும் ஜோன் ஜெபராஜ் அல்ல குழிக்குள்ள இருக்கிறது, நீங்க தான் குழிக்குள்ள இருக்கிறது. அவர் தப்பு செய்தோட்டும் செய்யாம இருக்கட்டும் இல்ல இருக்கட்டும், அவங்க சொல்லி அந்த விஷயத்த சொல்லி நீங்க குழியின் அந்த ஆழத்திலே இருக்கிறோம். ஜோன் ஜெபராஜ் ചിലപ്പോൾ തനിയാണ്ടവരെ നുറുക്കത്തോടെ ആണ്ടവരുടെ அந்த ക്രെഡിബിലിറ്റിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കലാം, അല്ല ഒരു പുതു പ്രൊമോഷൻ கிடைச்சிருக்கலாம். அதனால ஆண்டவருடைய உயர்ப்பின் வல்லமையில் நாடுகிற நம்புகிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவன் இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கு, இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு, இன்னும் மேன்மை இருக்கு. பைபிளில் ஒரு ஊழியக்காரனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறோம், ஒனேசிஃபோரஸ். அவன் பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்தை தணுப்பிச்சு. பிரியமானவர்களே, என்னுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேரை நான் விமர்சிச்சு வீடியோ எடுத்திருக்கு. யாருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, ஃபேமிலி லைஃப், அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கெடுத்தும்படி ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ போடல. உபதேச விஷயங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் போட்டு ഞാൻ ட்ரோல் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்திருக்கு. அவங்க இண்டிவிஜுவல் லைஃப், அவங்க இண்டிவிஜுவல் நிம்மதியை அந்த மாதிரி கெடுத்த பிறகு ഞാൻ எனக்கு ஆவியானவர் அனுமதிக்கல. அதனால ஒரு தடவை ഞാൻ யாருக்காவது எதிரே ஒரு வீடியோ போட்டால் வாழ்நாளெல்லாம் அவருக்கு எதிராയി வீடியோ போடுவது மனசும் எனக்கு இல்லை. எனக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் சத்ரு இல்லை, என்னுடைய சத்ரு ஆண்டவருடைய சத்ரு அல்ல എന്നുള്ള ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அதனால இந்த விஷயத்தில் ஜான் ஜெபராஜ் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கும், நிம்மதியை கொடுக்கும். அவன் புது அனுபவத்தோட அவர் வெளியே வரும். இதில் நஷ்டம் ജോൺ ജെബറിന്റെ വൈഫിനും പിള്ളയ്ക്കും மட்டும்தான் എന്ന് വരപ്പോകുന്ന നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ അറിയപ്പോകുക.